Торты, булочки, пряники, крекеры, песочное печенье и другие кондитерские изделия, мороженое, некоторые виды шоколада, плавленые сырки, полуфабрикаты, охлажденное тесто, котлеты, пицца, рыбные палочки, продукция фастфуда, гамбургеры, картофель фри, чебуреки, мясо в панировке, пончики. Ученые доказали, что опасная для здоровья доза трансжиров 4 грамма в сутки. Только подумайте, одна порция сухого завтрака содержит примерно 2 грамма трансжиров. Пачка чипсов 5 грамм трансжиров. Порция картофеля фри или жареной курицы около 7 грамм трансжиров. Трансжиры – вред для организма. Цивилизованный мир уже давно обеспокоен использованием синтетических жиров в пищевой промышленности. Многочисленные исследования, проводившиеся в разных странах мира, подтверждают негативные последствия употребления таких веществ, как трансжиры. Вред такие жиры могут нанести колоссальный. У кормящих матерей ухудшается качество молока. При этом с ним трансжиры передаются ребенку. Дети рождаются с патологически малым весом. Увеличивается риск развития диабета, нарушается работа простагландинов, что негативно оказывается на состоянии соединительной ткани и суставов. Нарушается функция цитохромоксидазы, фермента, принимающего непосредственное участие в обезвреживании канцерогенов и химических веществ. Ослабляется иммунитет, снижается уровень тестостерона, мужского полового гормона, и ухудшается качество спермы. Нарушение клеточного метаболизма может спровоцировать такие заболевания, как артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, ухудшение зрения, ожирение, рак. Употребление продуктов, в которых содержатся трансжиры, снижает способность организма к противостоянию стрессовым ситуациям. Увеличивается риск развития депрессии. Также искусственные жиры провоцируют развитие старческого слабоумия и преждевременное старение организма. Вред трансжиров для детского организма. Чем опасны трансжиры для детей? Организм ребенка более подвержен проникновению инфекций, так как его иммунная система еще не до конца сформирована. Употребление трансжиров угнетающим образом влияет на и без того слабый иммунитет. Кроме этого, такие вредные вещества могут стать причиной низкого интеллекта у ребенка и подростка. Почему трансжиры продолжают использовать? Все достаточно просто. Главная задача производителей – это снижение себестоимости продуктов питания, улучшение их потребительских свойств и увеличение срока хранения. Синтетические жиры, в отличие от натуральных масел, не портятся, могут храниться при комнатной температуре неограниченный период времени. Маргарин годами сохраняет свои свойства, находясь вне холодильника, при этом даже насекомые к нему не притронутся. Натуральные масла хранить очень сложно, да и цена их выше. Под воздействием света, воздуха, высокой температуры натуральный жир быстро окисляется. Трансжиры, созданные искусственным путем, не прогорают, что дает возможным их многократное использование при жарке продуктов. Как избежать употребления трансжиров? Прежде всего, следует внимательно читать надписи на упаковках. Откажитесь от продуктов, в составе которых присутствуют гидрогенизированные жиры, кулинарный жир, заменители какао-масла, маргарин, арахисовое, соевое, хлопковое, каноловое, софлоровое и пальмовые масла. Исключите из рациона майонез, спред, маргарин, готовые соусы. Предпочтение рекомендуется отдавать домашнему сливочному маслу, в идеале топленому. Магазинное 70-80% жирности является низкосортным растительным маслом, разбитым водородом. В настоящем сливочном масле не может содержаться менее 82,5% жиров. Исключите из рациона жареные, приготовленные во фритюре блюда. Продукты варите, тушите, запекайте в духовке, готовьте на гриле или пароварке. Откажитесь или сократите до минимума употребление магазинных булочек, печенья, тортов. Домашняя выпечка, приготовленная на основе натурального масла, гораздо полезнее и вкуснее промышленных сладостей. Можно ли устранить трансжиры из организма? К сожалению, на вопрос о том, как вывести трансжиры из организма, ответ очевиден – никак. Клетки с уже встроенной молекулой трансжира обязательно погибнут, но организм обладает свойством очень быстро восстанавливаться и обновляться. На месте погибшей клетки образуется новая. Ускорить этот процесс можно, придерживаясь определенных рекомендаций. Необходимо исключить из рациона все продукты, в которых присутствуют трансжиры. Если полностью отказаться от вредной пищи невозможно, следует сократить количество употребляемых трансжиров до 1 грамма в день. Где содержатся трансжиры и какой вред они могут нанести, мы разобрали.
А какие продукты принесут пользу нашему организму? Итак, рекомендуется употреблять как можно больше свежих овощей и фруктов. Витамины благоприятным образом скажутся на состоянии организма. На то, как скоро избавиться от поврежденных клеток, влияет степень зашлакованности, общее здоровье, возраст и многие другие факторы. Восстановительный процесс, конечно, длительный, но положительные результаты обязательно будут достигнуты. Для заправки салатов используйте нерафинированное растительное масло, оливковое, льняное, подсолнечное. Также можно заправлять блюда кукурузным, горничным, тыквенным маслом, маслом грецкого ореха. Только продукт холодного отжима может принести пользу организму. Включайте в свой рацион орехи, семечки, рыбу жирных сортов, красную и черную икру. Все эти продукты – источники жирных кислот, которые необходимы клеткам, чтобы эффективно бороться с последствиями употребления трансжиров. Ну что ж, теперь вы знаете, что такое трансжиры и насколько они опасны для организма. Грамотность в вопросах питания позволит вам значительно реже посещать врача. Будьте здоровы! Բարի երեկո բոլորին, բարի երեկո սիրելի մասնակիցներ, հյուրեր, հարազատներ։ Այսօր տեղադրել եմ այս տեսահոլովակը, անպայման կտեղադրեմ նաև մեր խմբերում, որպեսզի դուք կարողանաք եւ նայել, եւ գրառումներ կատարել, եւ ինչու՞ չէ նաև ձեր հարազատներին, բարեկամներին փոխանցել, որպեսզի մարդիկ կարողանան ապահովել իրենց առողջությունը։ Դե ինչ, այսօր ուրբաթ է, հունվարի 9-ը Բոլորին եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք, առիթը բաց չթողենք տոների կապակցությամբ, թող 2026 թվականը լինի առողջության, երջանկության եւ հարմոնիայի տարի բոլորիս համար։ Այսօր մենք միասին խոսելու ենք շատ հետաքրքիր թեմայի մասին, որը վերաբերվում է բոլոր մարդկանց, եւ նիհարողներին, եւ քաշը ավելացնող մարդկանց, ովքեր որ ուզում են մկաններ ավելացնել, եւ իմունային խնդիր ունեցող, եւ ճշման կամ շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց, ինչպես նաեւ այն մարդկանց, ովքեր որ այսօր առողջ են եւ ուզում են վաղն էլ առողջ լինել։ Դե ինչ, խոսք ուզում եմ տալ Herbalife ընկերությունում արդեն երկար տարիների, համարյա 10 տարվա փորձ ունեցող սննդի խորհրդատուի, ով հազարավոր մարդկանց տվել է լիարժեք արդյունքներ եւ ինքը իրենով հանդիսանում է արդյունքի արդյունք, այսինքն այստեղ ճակերտներով ասեմ, մարդով կարողացել է իրեն օգնել, իր ծնողին օգնել, իր ընտանիքին օգնել, վստահ կարող է օգնել յուրաքանչյուր մարդու։ Եվ խոսք ուզում եմ փոխանցել Գուլնարա Ներսիսյանին։ Գուլնարա ջան, խոսքը ձեզ։ Շնորհակալություն Մերի ջան, բարի երեկո, բարի առավոտ, բարի կեսօր, ինչու, որովհետև մենք Zoom հարթակում տարբեր երկրներից ենք միացած եւ գտնվում ենք տարբեր ժամային գոտիներում։ Շատ ուրախ եմ, որ այսօր ես եմ ձեր հետ աշխատում, դե ինչպես իմացաք, ես Ներսիսյան Գյուլնարան եմ, եւ այսօր շատ կարևոր նյութի մասին ենք խոսելու, թեմա ենք շոշափելու, որը վերաբերում է նյութափոխանակությանը։ Նյութափոխանակությունը ինքնին շատ ծավալուն նյութ է, բայց մենք կաշխատենք սենց ավելի թեթև անցկացնել, բայց մենք սրա մասին շատ ենք խոսելու ամեն օր։ Ինչու, որովհետև եթե տարիներ առաջ խոսվում էր, մենք բոլորս գիտենք, որ 12 համակարգերից ենք ստեղծված, խոսում էին, որ ամենաառաջի ու կարևոր համակարգը դա սիրտանոթային համակարգն է, բայց այս վերջի տարիները նշում են, որ ամենակարևորը դա նյութափոխանակությունն է, ստամոք սաղների տրակտը։ Ինչու, որովհետև եթե անձնավորությունը, մարդը չունենա առողջ, գրագետ, լավ նյութափոխանակություն, սիրտանոթային համակարգը ուղղակի չի կարա ճիշտ աշխատի։ Դե ինչ, հիմա անցնենք առաջ, տեսնենք ինչ է իրենից ներկայացնում նյութափոխանակությունը։ Նյութափոխանակությունը հենց բառի բացատրությունը նյութը փոխվել, հա, կարելի հենց այսպես էլ հասկանալ, ինչ որ մի բան նյութը վերածվում է ուրիշ նյութի, ինչպես դուք նկարում հիմա տեսնում եք, արդեն դրանից էլ պարզ է։ Նյութափոխանակությունը դա սնունդը էներգիայի վերլուծելու գործընթաց է եւ ինչպես մենք արդեն տեղեկացված ենք, որ օրգանիզմը ստեղծված է 100 տրիլիոնից ավել բջիջներից,
Գիտնականները այդքանն են հասցրել հաշվել, այսինքն ճշգրիտ թիվ անգամ չկա։ 100 տրիլիոնից ավել բջիջների ներսում կատարվում է նյութափոխանակությունը։ Եվ երբ որ երեխան ծնվում է, ամեն մի երեխա ծնվում է իր նյութափոխանակության արագությամբ։ Սա ստանդարտ թիվ չի, այսինքն բոլորի մոտ տարբեր է։ Մի օրինակ կարող եմ բերել, օրինակ մեքենան ինչով են գնահատում, իր մոտորի հզորությամբ։ Այստեղ ուղիղ մոտիկ օրինակ է օրգանիզմը իր նյութափոխանակության հետ կապված։ Որքան արագ է նյութափոխանակությունը տեղ ունենում, այնքան օրգանիզմը ինքը շատ լավ է աշխատում։ Օրինակ, եթե նյութափոխանակությունը ինտենսիվ է տեղի ունենում, այսինքն արագ, դա նշանակում է, որ կալորիաները արագ են այրվում, կշիռը ավելի արագ է նվազում, այսինքն կշռի նվազեցման ծրագրի հետ կապված, ավելի լավ, ավելի արտահայտիչ պահպանվում է ստացված արդյունքը եւ իհարկե ապահովում է լավ ինքնազգացողությունը։ Եվ քանի որ մենք խոսեցինք արագ նյութափոխանակությունից, հիմա մենք հասկանանք, թե ինչը կարող է խանգարել, ինչի հիման վրա կարա նյութափոխանակությունը դանդաղել։ Իհարկե, առաջի եւ վտանգավոր գործոնը դա պարզ ածխաջրերի եւ շաքարի ավելցուկն է, սպիտակուցի պակասը, ֆիզակտիվության պակասությունը, ջրի պակասը, այս ամեն ինչը իր մեծ նշանակությունը ունի ճիշտ նյութափոխանակություն ունենալուն։ Այսինքն, եթե նկարի մեջ եմ ուզում ձեզ, նկարի վրա եմ ուզում կենտրոնացնել, պարզ ածխաջուր դա այն ամենն է, ինչի հիմքում ընկած է ալյուրը եւ շաքարը։ Տեսանյութը դուք եթե ուշադրություն դարձրեցիք, հենց սրա մասին էր խոսում։ Եվ սրա ավելցուկը, այո, կարող է վնասել մեր նյութափոխանակությանը, որովհետև նյութափոխանակությունը, քանի այստեղ մի օրինակով բացատրեմ, ոչ թե օրինակով, հենց աշխատանքով բացատրեմ ու անցնենք առաջ։ Երբ որ մենք ուտում ենք, իհարկե իջնում է ստամոքս, ստամոքսից աղիներ, ճիշտ է։ Աղիները մտովի պատկերացրեք ինչ տեսք ունի, ինքը գալարաձև է եւ իհարկե կծկումների շնորհիվ իր աշխատանքը անդադ կատարում է։ Եվ իհարկե աղիները ներսի կողմից ունեն թավիկներ, մատիկներ, եւ իրենց վերջավորությունը ունի բարձիկներ ներծծման գործողություն են կատարում, այսինքն երբ որ ստամոքսից իջավ աղիներ, այդ բարձիկների օգնությամբ շատ արագ ներծծման պրոցես է կատարում, օգտակար նյութերը վերցնում է, փոխանցում է արյան մեջ, իսկ մնացածը որպես ավելցուկ պետք է օրգանիզմից դուրս գա։ Եվ դրա համար անհրաժեշտ է նյութափոխանակությունը ճիշտ գործողություն կատարի, այսինքն ոչ թե դանդաղի, այլ արագ, ինտենսիվ աշխատանք կատարի։ Եվ կան անձնավորություններ, շատերի հետ աշխատելուց, հարց ու փորձ անելուց պատահում են այնպիսի մարդիկ, որ ասում են, օրինակ ասում են, ես ճիշտ գրաֆիկով, ճիշտ սննդային ռեժիմով եմ ապրում, տարիներ շարունակ, ինչպես բոլորիս ծանոթ է սովետական ժամանակներից սննդի ռեժիմ գոյություն ուներ, ճիշտ է, նախաճաշ, ճաշ, ընթրիք, մենք խոսում էինք այդ 3 կետերի մասին, եւ կան մարդիկ, ովքեր որ տարիների հետ կապված պահպանել են այդ ռեժիմը։ Հիմա հարց, մենք հասկանանք, մեզ պետք է հասկանանք այդ 3 սնունդ ընդունելու հնարավորությունը դա օգուտ է օրգանիզմին, թե ոչ։ Եթե օրը 3 անգամ է սնվում օրգանիզմը, դա իհարկե լավ չի, որովհետև առաջացնում են նյութափոխանակության դանդաղեցում եւ մեծացնում են մարսողական համակարգի ծանրաբեռնվածությունը։ Ահա, հիմա տեսնենք, փաստորեն 3 անգամ սնվելը դա վնաս էր։ Հիմա տեսնենք ինչ կարող ենք անել
որ օրգանիզմին ուրախացնենք, օրգանիզմին տանք հնարավորություն, որպեսզի մեզ ճիշտ ծառայի։ Ըստ մասնագետների օրվա մեջ ամենակիչը 5 անգամ է պետք սնվել, փոքր չափաբաժիններով, ցածր կալորիականությամբ եւ ոչ միայն ցածր կալորիականությամբ եւ 5 անգամ, որը ապահովելու է մեր քաղցի զգացողություն չունենալու կետը, բացի դրանից մենք պետք է սնվենք օգտակար սննդով։ Եվ նորից ուզում եմ հիշեցնել տեսանյութը սկզբից, որ դիտեցիք, անպայման հետո նորից ուշադրություն կդարձնեք, որովհետև հենց այդ տեսանյութի մեջ մեծ ուշադրություն դարձվեց օգտակար եւ ոչ օգտակար սննդին։ Փաստորեն մենք օրվա մեջ պետք է սնվենք փոքր չափաբաժիններով, ցածր կալորիականությամբ, հավասարակշռված եւ օգտակար սննդով 5 անգամ 3 ժամը 1։ Սա կարող եք նկարել, որովհետև սա շատ ճիշտ սննդային ռեժիմ է օրվա գրաֆիկի հետ կապված, ինչ է նշանակում, այստեղ եթե դուք հաշվեցիք արագ, 6 անգամ է նկարված, ինչ է սա իրենց ներկայացնում։ Քնից երբ որ արթնանում ենք, ամենաուշը 30 րոպեների ընթացքում մենք պետք է հասցնենք արդեն օրգանիզմը արթնացնենք եւ լվանանք։ Լվանալը մի քիչ ավելի ճակերտները բացատրեմ ինչ է նշանակում։ Երբ որ արթնանում ենք, առաջի հերթին ուր ենք վազում։ Հիգիենայի հարցերը լուծելու, վազում ենք զուգարան, կարիքները հոգալու, որովհետև ամբողջ գիշեր տոքսինները կուտակվել են։ Օրգանիզմը դատարկվեց, լոգանք, լվացվել, ատամների լվանալ, ինչու առավոտյան արթնանալուց չենք խոսում, տհաճը, կոմֆորտ չի, որովհետև տոքսինները կուտակվել են բերանի խոռոչում։ Անմիջապես լվանալուց հետո մենք մեզ թարմ ենք զգում, լավ ենք զգում, այն որ կոմֆորտ է արդեն։ Իսկ ինչ է պետք անել բերանի խոռոչից դեպի ներս։ Չէ՞ որ մենք նոր խոսեցինք, որ դա տոքսինների կուտակումն է։ Եվ հենց այդ պահին մեզ օգնության է հասնում մեր շատ սիրելի խնձորավարսակային ըմպելիքը ալոե վերայի հետ միասին։ Ուրեմն հիգիենայի հարցերը լուծելուց հետո անմիջապես առաջի հերթին անցնում ենք 1 բաժակ գոլիստակ ջրի մեջ լցնելով խնձորավարսակային ըմպելիք եւ ալոե վերայի խտանյութ, կում խմում ենք եւ տաք ջրով ինքը շատ արագ ընկալվում է օրգանիզմի կողմից։ Եվ սա իհարկե համարվում է օրգանիզմի համար դուշ ներսից։ Եվ իհարկե 1 ժամից հետո մենք կսկսենք բալանսավորված նախաճաշել։ Բալանսավորված նախաճաշի մեջ մտնում է ալոե, բուսական ըմպելիք, կոկտեյլ եւ սպիտակուց։ Եվ ահա ժամային գրաֆիկը դուք նայեք, նկարեք, որովհետև այստեղ 3 ժամը 1 նշված է։ Եվ այստեղ կոնկրետ ժամերը միգուցե ձեզ չհամապատասխանի, ինչով մարդ կա, որ արթնանում է ժամը 5-ին, 6-ին, 7-ին, 8-ին, տարբեր են։ Քնի ռեժիմը, արթնանալու ռեժիմը, դրա համար նշվում է քնից արթնանալուց ամենաուշը 30 րոպեների ընթացքում պետք է հոգ տանել օրգանիզմին։ Եվ իհարկե խոսվեց որակյալ, օգուտ, օգտակար սննդի մասին, այստեղ ուշադրություն դարձրեք, թե նկարի մեջ որոշ բաներ կա նշված, ինչ է նշանակում օգտակար սնունդ, ամբողջահատիկ պետք է ընտրենք, չմշակված լինի սնունդը, խուսափենք գազավորված քաղցր հյութերից, ըմպելիքներից, շաքար պարունակող պարզ ածխաջրերից, արհեստական գունանյութեր պարունակող պահածոյացված սննդից հեռու մնանք, որովհետև նման մթերքը անպայման իրենց վատ ազդեցությունը կթողնեն մեր ստամոքսաղնիայի տրակտի վրա, որը կդանդաղեցնի մեր նյութափոխանակությունը եւ դրա արդյունքում իհարկե օրգանիզմը ձեռք կբերի վատ ինքնազգացողություն։ Եվ ուզում եմ ջրի մասին խոսել, նյութափոխանակությունը
առանց ջրային միջավայրի բացառվում է տեղի ունենալ։ Մի արտահայտություն կա, որ մենք վաղուց լսել ենք, լսում ենք ու ելի կլսենք. ջուրը կյանք է։ Այսինքն առանց ջրի հնարավոր չի գոյություն ունենալ կյանք։ Նույնը վերաբերում է մեր հենց օրվա ռեժիմի խմելուն։ Օրինակ մարդ կա ծարավի զգացողություն չունի, մարդ կա շատ է խմում, հարց, օրգանիզմը ընկալում է այդ ջուրը, տեղ հասնում է թե ոչ, այդ ամեն ինչը ունի իր բացատրությունը։ Հիմա ինչի համար է անհրաժեշտ ջուրը։ Օրվա կտրվածքով 1.5-ից 2 լիտր ջուրը պարտադիր է, դա մինիմում։ Ինչու, որովհետև երբ որ ես նկարագրեցի աղիների ներսում եղած թավիկների մասին, այդ թավիկները իրենք պետք է ունենան իրենց ազատ տարածքը, բացի ազատ տարածքը, ջրային միջավայր, եւ այդ process-ը նմանությամբ ոնց որ ջրի հատակում եղած ջրի մուրները ոնց են սենց ջրի հոսքի հետ ազատ իրենք խաղում, այդքան ազատ տարածք պետք է ունենան, որ գործողությունը ճիշտ կատարվի։ Եվ եթե ջուր չկա, ցածրորակ սնունդ, ոչ ճիշտ սննդակարգ, ոչ ճիշտ քնի ռեժիմ, այս ամեն ինչը իր վատ ազդեցությունը թողնում է օրգանիզմի վրա, որի արդյունքում իհարկե դանդաղում է նյութափոխանակությունը եւ վատ ինքնազգացողություն է ձեռք բերում օրգանիզմը։ Եվ իհարկե ֆիզակտիվությունը տարբեր է, ամենակարևորը որ մարդը ունենա ծանրաբեռնվածություն ֆիզիկական, դա կլինի ֆիթնես սրահներ գնալը, վազքը, քայլքը, լողը, ֆիթնես առանձին, կապ չունի ինչ տեսակ ուզում է լինի, կարևորը որ լինի չբացակայի, որովհետև այդ վարժությունների շնորհիվ 300 անգամ էներգիայի ծախսը ավելանում է, քան պարապ ժամանակ։ Երբ որ մկանները սկսում են պարապ վիճակից անցում կատարել արագությանը, պատկերացնում եք 300 անգամ ինքը էներգիայի ծախսը ավելանում է։ Եվ իհարկե դա օգնում է, որ նյութափոխանակությունը արագանա։ Հիմա անցնենք մեր շատ սիրելի տուրբո ըմպելիքին, ովքեր ծանոթ են, շատ ուրախ եմ, ովքեր որ առաջի անգամ են լսում, անպայման ձեր մոտ գրի առեք, որովհետև սա շատ կարևոր բաղադրություն ունեցող ըմպելիք է, հատուկ ստամոք սաղմների տրակտի համար, հատուկ նյութափոխանակության համար։ Ինչ է իրենց ներկայացնում տուրբո ըմպելիքը։ 2 լիտր ջրի հիմքի վրա մենք պատրաստում ենք սպիտակուցով, բուսական ըմպելիքով, ալոե վերայի խտանյութով եւ խնձորավարսակային ըմպելիքով շատ հաճելի եւ օգտակար ըմպելիք։ Հիմա բաղադրությունը անպայման սա նկարեք, որպեսզի չմոռանաք, որովհետեւ ես թռուցիկ ասեցի։ Նաև կարող եմ ձեզ այստեղ մի փոքր հուշում անել, ճիշտ է, բաղադրության մեջ նշված է 2-3 գլխիկ ալոե, բայց դուք ինչքան շատ լցնեք, այնքան շատ ավելի օգուտ կտակ ձեր մարսողական համակարգին, միկրոֆլորայի կարգավորմանը, կարագանա նյութափոխանակությունը։ Բուսական ըմպելիքը 4 ճաշի գտալ, չափիչ գտալ, սպիտակուցը, խնձորավարսակային ըմպելիքը մի չափիչ գտալ 2 լիտր ջրի հիմքի վրա։ Եվ ոնց ենք խմելու։ Պատրաստեցինք, առաջի 1 լիտրը խմում ենք նախաճաշից 1 ժամ հետո։ Ինչու 1 ժամ հետո, որովհետև սա էլ է սնունդ, իսկ մենք արդեն նախաճաշել ենք, պետք է թույլ տանք, որ 1 ժամ անցնի, կխմենք մինչև ճաշի ժամը, երկրորդ 1 լիտրը կխմենք ճաշից նորից 1 ժամ հետո ու կավարտենք մինչև ժամը 5-6-ը, 5-6 է, այստեղ նշված է 4-5, դա արդեն սեզոնի հետ կապ ունի։ Եվ եթե իհարկե շոգ ժամանակ է լինելու, անպայման հիշեք, որ դրսում չթողնեք, ինչու, որովհետև ինքը այնքան բնական է, որ շատ արագ կարող է թթվել։ Անպայման երկրորդ լիտրը կպահեք սառնարանում։
Դե սպիտակուցային մեր սպիտակուցին բոլորս ծանոթ ենք, եթե նոր հյուրեր ունենք, անպայման սրան ուշադրություն դարձրեք, որտեվ կշիռ նվազեցնելու ամենակարևոր բաղադրիչն է, ամենակարևոր, որովհետև հագեցվածության զգացողությունն է ապահովում, մկանների պահպանումը, առանց սպիտակուցի ոչ մի գործողություն տեղի չի կարա ունենա եւ իհարկե ասեմ որ լիարժեք սպիտակուցի աղբյուր սոյայի եւ շիճուկային ճարպերի եւ ածխաջրերի նվազագույն պարունակություն է։ Մեր բուսական ըմպելիքը 6 ֆիտոբաղադրիչներից է բաղկացած, հակաօքսիդանտ է եւ իր մեջ կա բնական կոֆեին, որի հիման վրա ապահովում է մեր տոնուսը, մեզ միշտ էներգիայով ապահովում է։ Մեր շատ սիրելի ալոե վերայի մասին շատ խոսեցինք, ինչպես ասեցի ինքը օրգանիզմի համար հանդիսանում է որպես ներքին դուշ, պարունակում է հալվե, մարսողական համակարգը խթանելու համար, եւ առանց իրա ես չեմ պատկերացնում, որ օրգանիզմը ունենա լավ միկրոֆլորա։ Նաեւ խնձորավարսակային ըմպելիքը մարսողական համակարգի ամենօրյա աջակցություն է եւ ինքը իր մեկ բաժնի մեջ պարունակում է 17% օրվա կտրվածքով, օրեկան պահանջարկի 17%-ը արդեն իսկ մեկ բաժնով մենք կկարողանանք հասցնել։ Խնձորի շատ նուրբ համ ունի, համային առումով շատ հաճելի է եւ իր մեջ պարունակում է ամենակարևորը լուծվող եւ չլուծվող սննդային մանրաթելեր։ Ովքեր որ օգտագործում են խնձորավարսակային ըմպելիք, նկատած կլինեք, երբ որ լցնում եք, խառնում եք ու թողնում եք, տակը նստվածք է առաջանում։ Այդ երկրորդ հատվածը դա արդեն չլուծվող մանրաթելերն են, որը իհարկե օգնում է օրգանիզմից աղիները ճիշտ մաքրվելու process-ը գրագետ տեղի ունենա։ Այսքանը մեր օրգանիզմի նյութափոխանակության մասին, չնայած ես նորից ասեմ, որ սա շատ ծավալուն նյութ է եւ մենք ամեն օր գրեթե մեր առավոտյան հանդիպումների ժամանակ խոսում ենք այս մասին, որովհետեւ այնքան կարևոր է, որ առանց դրա մնացած համակարգերը ուղղակի չեն կարող առողջ լինել։ Եվ հիմա ուզում եմ մի քանի արդյունքներով կիսվել, Այստեղ ուզում եմ հրավիրել մեր մասնակիցներից մեր սիրելի աղեկյան Նարինեին։ Նարինե ջան, դու այստեղ ես։ Դա այստեղ եմ, բարև ձեզ բոլորիդ։ Հաու, բարի երեկո։ Շատ ուրախ եմ Նարինե ջան, որ միացել ես, շատ ապրես, ունես իդեալական արդյունք եւ ուզում եմ խոսափողը քեզ փոխանցեմ ու քեզանից լսենք քո արդյունքը, որովհետեւ իմ պատմելով ուրիշ է, բայց քո զգացողությունը, թե քո օրգանիզմի հետ դու ինչ ես արել, դա լրիվ ուրիշ թեմա է։ Լսում ենք քեզ Նարինե ջան։ Ես Նարինեն եմ, 51 տարեկան, կարելի ասել, ու ես ունեցել եմ 100 կիլո քաշ, այսօր 69-ից 70 կիլո, այդքան 30 կիլո իջել եմ այդ կտրվածքով, ունեցել եմ խնդիրներ, ահավոր շատ միգրեն, ունեցել եմ էրոզիաներ, շատ թվարկեմ, էլ արդեն տեղ չի լինի։ Չէ, արի այդքան մի թվարկի, արի այդ ընդհանուր վատ ինքնազգացողություն ասելով մենք հասկանանք, որ դե սենց պատկերացնենք, եթե ունեցել ես 100 կիլոգրամ կշիռ, ուրեմն ամեն մի ավել կշիռը, ամեն մի կիլոգրամ ավել կշիռը իր հետ մի խնդիր է բերել։ Եթե 30 կիլոգրամ ես նվազեցրել, ուրեմն մեզ պետք է պարզ լինի, որ 30 տեսակ լուրջ խնդիրներ հաղթահարել ես։ Այո, շատ ճիշտ է, ու ի շնորհիվ իմ Ուղղորդողի քեզ Գյուլեն, շատ շնորհակալ եմ, որ քո շնորհիվ դու կարողացար, ես կարողացա պահել այդ դիսցիպլինան, կարելի ասել, որպեսզի ես մինչև այսօր համ իջեցրել եմ այդքան քաշ, 30 կիլոգրամ ու այսօր ունեմ լավ ինքնազգացողություն, պահպանում եմ իմ ինքնազգացողությունը
ու աշխատում եմ ուրիշներին էլ օգնել այդ հարցում ու Շատ ապրես Նայնե ջան, դժվար էր անցած ճանապարհը։ նո սկիզբը որ սկսեցի ինձ համար էդի Շատ ապրես, որ ազնիվ պատասխանեցիր։ դա Այո, սկզբից դժվար է, որովհետև մենք ինչ ենք անում, սնվելու սովորություն ենք փոխում, իսկ 50 տարվա սնվելու սովորություն փոխելը, այո, սկզբից միգուցե դժվար լինի, բայց ամենակարևորը վերջն է, որ մինուս 30 կիլոգրամ դա արդեն հրաշալի արդյունք էր։ դա Գոհիս Նայնե ջան։ շատ գոհ եմ, որովհետև այս իմը ինչ որ ես ստացել եմ այս արդյունքը, սա ուրիշներին էլ է մեծ օրինակ ու ես ուրիշներին եմ Շրջապատիդ համար։ դա շրջապատիս համար Ահա։ ուրիշներին եմ օգնում ու այսօր է շատ ուրախ մի հատ լուր եղավ իմ ում որ օգնում եմ, որ անգամ իր ճարպերն է իջացրել 1 ամիս չկա ժամանակում ահագին ու ինքը շաքարային հիվանդություն էլ ուներ ու вообще просто ուրախությունից եկել եմ տուն ասում եմ ինչ լավ է որ ինձ ոնց ասել են ինձ տվել են ես նույնը ուրիշներին եմ կարողանում փոխանցել Շատ ապրես, դա նշանակում է արդեն զգացիր քո խորհրդատուի ուրախությունը, այսինքն դիմացինին օգնել, արդյունք տալ, դա արդեն մեծ ուրախություն է։ Շատ ապրես Նայնե ջան, շնորհավորում եմ քո լավ արդյունքի համար, նաև շատ ուրախ եմ, որ դու պատրաստ ես արդեն քո արդյունքի հիման վրա, քո գիտելիքների հիման վրա շրջապատին օգնել։ Շնորհակալություն։ շնորհակալ եմ ձեզ Ապրես։ Շանազարյան Արմինե ջան, դու էստեղ ես, ես քեզ արդեն տեսնում եմ։ Բարի երեկո։ Հիմա միկրոֆոնդ կբացվի, մի րոպե, դեռ մի րոպե, միկրոֆոնդ ահա, միկրոֆոնդ բաց է։ Արմինե ջան, ոնց որ քո մոտ էլ, հա, մինուս 25 կիլոգրամ, վաու։ Այո, մինուս Լսում 20 ենք քեզ։ բարի երեկո բոլորին։ Ես Արմինեն եմ Շանազարյան, 64 տարեկան, ապրում եմ խաղաղ Երևանում։ Ընկերության հետ համագործակցում եմ 2019 թվականից, նախքան համագործակցել ունեցել եմ շատ բազում խնդիրներ, գալով ընկերություն, ծանոթանալով մթերքի հետ եւ իմ շատ սիրելի խորհրդատուի Էդի անցի։ եւ ինչու՞ չէ Արմինե ջան, արի մի անգամից արդյունքից խոսենք։ արդյունքը շատ լավ է, մինուս 25 կիլոգրամ, սննդի սովորություններս փոխելով եւ ինչու՞ չէ իմ խորհրդատուի բարեխիղճ աշխատանքի շնորհիվ իջացրել եմ մինուս 25 կիլոգրամ։ Շատ ապրես, շատ ուրախ ենք քո արդյունքի համար։ Ես մի բան եմ ուզում քեզ հարցնեմ ու քեզ չենք ճաճարի։ Դու ունեիր հենաշարժողական ապարատի խնդիր։ Մի նախադասությունով կարող ես ասել, ինչ տեղի ունեցավ քո հետ։ Ինչ տեղի ունեցավ, ընդամենը 1 շաբաթվա ընթացքում Չէ, սկզբից ասա, ինչ խնդիր կար։ 3 տարի, ասում էիր 3 տարի, ինչ էր կատարվում քո հետ։ Այո, ես ընդհանրապես 3 տարի չեմ դուրս եկել տանից։ Ունեցել եմ հենաշարժողականի խնդիր, որ չէի կարողանում քայլեի։ Առաջինը, չունեի մկանային համակարգ, հեմանկետ չունեի, այսինքն չէի կարողանում երկար շարժվեի։ Բայց սնունդը 1 շաբաթվա ընթացքում օգտագործելուց հետո ես զգացել եմ արդյունք, դուրս եմ եկել, քայլել եմ, կարողացել եմ շարժվել։ Իսկ հիմա ես արշավների եմ դնում, կարո ձորեր եմ բարձրանում։ Շատ ապրես, քո անունը որ ասեմ այստեղ ոչինչ։ Ոչինչ, Չստեղվի։ Արմինեն այնքան լավ արդյունք ունի հենաշարժողականի հետ կապված, որ դու այո արշավներ գնալուց մենք միջև կողնորոշվում ենք որտեղ որ դիրքով կանգնենք, ինչքան քար ծառ կար, ինքը այդտեղ կանգնած էր։ Իր անունը դրել են քարայց։ Շատ ապրես Արմինե ջան, շատ շնորհակալություն, որ դու մեզ պատմեցիր, կիսվեցիր քո լավ իդեալական արդյունքի համար։ Շնորհակալ եմ։ Եվ հիմա այստեղ ուզում եմ միկրոֆոնը փոխանցել մեր շատ սիրելի մասնակիցներից Գեղեցիկ Սարիբեկյանին։ Գեղեցիկ ջան, դու այստեղ ես։ Այո։ Ահա, բարի երեկո, շնորհակալություն, որ միացել ես եւ քեզ ուզում ենք մի քանի հարցով տեսնել դու ինչ արդյունք ես ստացել։
Գեղեցիկ ջան, միկրոֆոնը քեզ ենք փոխանցում։ Ահա, բարի երեկո բոլորիդ։ Շատ ուրախ եմ, Բարի որ երեկո։ ունեցա այդ հնարավորությունը ձեզ հետ կիսվելու իմ հրաշալի արդյունքների հետ կապված։ Ես Գեղեցիկն եմ Սարիբեկյան, 55 տարեկան եմ։ Ունեմ 3 տղա, 2 աղջիկ եւ 2 հրաշալի թոռնիկներ։ Մինչ Herbalife-ը ես մասնագիտությամբ բուժքույր եմ եղել եւ ձգտել եմ օգնել մարդկանց բժշկական ասպարեզում։ Իսկ ունեցել եմ ես բազմաթիվ առողջական խնդիրներ, վատ ինքնազգացողություն, սուր գլխացավեր եմ ունեցել, փքվածություն, ինչպես նկարներում է երևում, թե ինչպիսի փքված վիճակ ա եղել ինձ մոտ։ Ունեցել եմ ձեռքերիս խիստ թմրածություն, արթնացել եմ գիշերները ծանր թևերից, այդ թմրածությունից, ծանր ցավերից եւ ամեն առավոտ անկողնուց չէի կարողանում վեր կենալ առանց ինչ-որ մեկի օգնության, որովհետեւ մեջքիս շատ սուր ցավեր էի ունենում միշտ։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, որ հիմա ունեմ այս մեծ հնարավորությունը, սնվելով Herbalife-ի հրաշք սնունդներից, իմ հրաշալի խորհրդատուների օգնությամբ ստացել եմ հրաշալի արդյունք, ինչպես տեսնում եք, մինուս 13 կիլոգրամ, բայց կարծես, ինչպես շրջապատում են ասում, 30 կիլոգրամ իջած լինեմ, որտեվ փուչիկի նման փքված էի։ Այսինքն շրջապատը նկատել է քո արդյունքը։ Այո, եւ միայն փքվածությունը չէ։ Դեմքիս վրա այն ժամանակ փայլ չկար, կարծես ծերացած լինեի, արդեն 60-70 տարեկան, բայց հիմա 50 արդեն Իսկ կարծես զգամ 30-40 տարեկան այկա երիտասարդ եմ ինձնում, որովհետև այդ բազմաթիվ խնդիրները, որ ունեի, վատ ինքնազգացողությունը, մեկը մյուսի ձեռքը բռնած հեռացան, հիմա թեթև եմ, էներգիայով լեփ-լեցուն, աշխատում եմ, կարծես չհոգնեմ, շատ ապրես Գեղեցիկ ջան, մինուս 13 կիլոգրամ, այո, նկարներով զգացվում է, որ ավելի շատ սանտիմետրերով ես իջել, որովհետև ինչպես քո շրջապատն է ասել, որ ոչ թե 13, այլ 30 կիլոգրամի տարբերություն է տվել, դա իրոք ակնհայտ է, շնորհավորում եմ քեզ քո շատ լավ արդյունքի համար եւ շնորհակալ ենք, որ դու կիսվեցիր ժամանակ տրամադրելով։ Ապրեք աղջիկներ ջան, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ, Արմինե, Նարինե եւ Գեղեցիկ։ Եվ այսքանով մենք ավարտեցինք մեր նյութափոխանակության հետ կապված, իհարկե մենք ունենք Ալաշիլինայի կողմից, մեր փորձագետի կողմից տված նյութեր, կարող եք YouTube-ով գտնել, անպայման նայեք, գրի առեք եւ կիրառեք այն, ինչը որ սովորեցիք։